का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग गुजरी महला पंजवां। जिहड़ा पिछला शब्द सी वो भी गुजरी राग दे विच है, वो गुरु रामदास साहब महाराज जी का है। ये शब्द गुरु अर्जन साहब महाराज जी का है, पंजवें पातशाह जी का। और मैं परसों भी बेनती की सी, कई इनू गुजरी ही पढ़ी जाते हैं, वो गलत पाठ है, गुजरी पाठ है। चौथा राग है गुरु वाहिगुरु, पंजवां राग है गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच। और इहदा जिहड़ा ये शब्द है, काहे रे मन चितवह उद्दम जा आहर हर जीओ परिया, ये 2 बार गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आया है। असी इहदे विचों ये चीज़ वेखण दी कोशिश करनी है जो समझ आई है। दातार कह रहे ने मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। सौखे अर्थ ने तुहानू समझ भी लग सकते हैं कि ऐ वाहिगुरु जी जिहड़ा संगत दे विच मिलदा है, जिहड़ा संगत दे विच आउंदा है, वो तर जांदा है, पार हो जाता है। तो होर की हुंदा है, गुर प्रसाद परम पद पाया। जिन्हां नूं गुरु दे प्रसाद दे नाल, गुरु दी किरपा दे नाल जिन्हां नूं एक उच्ची हालत मिल जाती है। परम का अर्थ हुंदा है जिदा उच्चा हुंदा है। सूके कास्ट हरिया, कास्ट का अर्थ है लकड़। जिदा कोई सुक्की लकड़ हरी हो जाए, इदा उन्हां बंदियां दा जीवन हरा हो जाता है। फिर दोहरा देवां, सतगुरु कहते ने जिहड़ा बंदा संगत दे विच आउंदा है वो बंदा पार हो जाता है। गुरु की किरपा दे नाल जिन्हों परम पद मिलता है, उहदी जिंदगी सुक्की जी लकड़ तो बदल के ते एक हरे दरख्त वर्गी हो जाती है, हरी लकड़ वर्गी हो जाती है। पहला इनू थोड़ा जिहा असी समझ लईए। साडे जिंदगी च ना 2 मसले ने बस, तो उन्होंने दोवां दे विचों भी एक मसले नूं अजकल असी बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और किते ना किते देनी भी बनती है अहमियत। वो साडी अहमियत है साडा खाण पीण, साडी किरत कमाई, साडी पढ़ाई। जे असी ध्यान दे नाल वेखीए, भावें असी दिन दे विच 4 घंटे पढ़ते हाँ, भावें 14 घंटे पढ़ते हैं, तो भावें 20 घंटे भी पढ़ लेंदे हाँ, उहदा अखीरला मकसद की निकलदा पिया है कि असी इस करके पढ़ते पे हैं भी इस किताब नूं पढ़ के तो मैं जिंदगी बनाउणी है। नहीं, ये तो मकसद निकलदा ही नहीं पिया। उहदा किते ना किते मकसद ये है भी जिन्नी ज़्यादा पढ़ाई उन्ना ही ज़्यादा पैसा। पैसे दे अगेंस्ट नहीं है ये गल, पर समाज का नियम तो यही कह रहा है ना, जिन्हें जिन्नी ज़्यादा मेहनत की है उन्हें उन्ना ज़्यादा ही एक टाइम के उत्ते आके कुछ ना कुछ उहदा रिवार्ड लेना जरूर है। हुण वेखो इस चीज़ के दुआले किन्नी दुनिया घूमती पई है, लगभग सारी घूमती पई है। कोई भी इहदे तो भावें कोई पढ़िया है तो भावें कोई अनपढ़ है, पर इस पैसा तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ही चाहिए है। इस पासे का उद्यम, इस पासे का एफर्ट कौन नहीं करता। तुसी वेखो ना भी बंदे नूं पैसा नज़र आना चाहिए है, तो फिर वेखो बंदा नींद भी खराब कर लेंदा भी चलो कोई नहीं, कमाई तो हो ही है। उस बंदे नूं किते उदां कह दो भी किसी का फायदा कर रहा, कौन उठता है भी छड्डो परां, मेरा तो सौण का टाइम है, मैनूं इस टाइम ना तंग करिया करो। किहड़ी चीज़ पिछे ज़्यादा चलती पई है साडे। सुरत दे विच एक चीज़ है कि बंदा अपने आप नूं ना एक
ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਣਾ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। 200 ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, 400 ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਫਤਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਹਫਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੌਸ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਲਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸ, ਸਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਨੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇਲ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਆ ਔਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 10-15 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੂੰਦ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਸ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਵਾਦ, ਰਸ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਵੱਧ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, 2 ਵਾਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, 3 ਵਾਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤਵਾਂਗੇ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ? ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਊਬੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਫਲ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਰੁੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਝੜ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਨਮੁਖ ਊਬੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਫਲ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛਾਂ। ਹੁਣ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਰਗੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ? ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਫਲ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਈਕ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, 80 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਉਹਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ? ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੇਸਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਔਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸੜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ 100 ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਦਬ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖੱਪ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਰਡਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹਾਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਹਰੇ ਬੂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਕਿਆ ਸੜਿਆ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਖੜਿਆ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਖੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ,
ਪਰ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100% ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ +2 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਦੀ XYZ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 100% ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕੂਨ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਲ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ, 4 ਵਾਰ ਫੇਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਜੇ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਤ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੱਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਹਰ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੱਲ ਬੈਠਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਉੱਦਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 2 ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਿਰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਘਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜ ਜਾਵਾਂ, ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਫਿਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
पर हरी जिहड़ी लकड़ है, हरिया दरख्त है, वो वेखो छां दे भी काम आ जाता है, फुੱਲ दे भी काम आ जाता है, फल दे भी काम आ जाता है। ये असीं वेखना है भी असीं छां दे काम आउणा है कि असीं सुक्की लकड़ वर्गी जिंदगी बना के चलनी है। इहनूं गुरु साहब पता की कहंदे ने, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। सिमरन तो बिना जिंदगी जीनी इदां है जिद्दां बड़ी लंबी उम्र वाला सप होवे। तो गुरु साहब कहते नव खंडन को राज कमावे अंत चलै गुहारी। इहो जिहा बंदा भावें 9 खंडां का भी राज करता होवे ना, इदां समझ लीए भी जिन्नी मर्जी उच्ची पोस्ट ते नौकरी करता पिया होवे, अंत चलै गुहारी, अंत नूं हार के जावेगा। क्यों? क्योंकि इन्नी रुखी जिंदगी। अमीरी का पता इस गल तो थोड़ा लगता भी साढ़े कोल की है, अमीरी का पता इस गल तो भी लगता भी असीं अपने नौकरां नूं किस तमीज़ दे नाल बोलदे, अपने तो थल्ले काम करने वाले नूं किस भाव दे नाल गल करदे हाँ, इत्थों भी साडी अमीरी पता लगदी है। पर तुसीं वेखो की हो रहा बाहर दी दुनिया दे विच। गड्डी वाला रिक्शे वाले नूं इदां बोलदा जिद्दां उहने उहनूं नौकर रखिया हुंदा। उत्थे समझ नहीं लगदी भी ज़्यादा पढ़िया लिखिया कौन है, रिक्शे वाला ज़्यादा पढ़िया कि गड्डी दे विच बैठा ज़्यादा पढ़िया लिखिया है। इत्थों पता लगदा साडी एजुकेशन किस पासे नूं गई। दातार कहंदे ये होया क्यों? इन्ना कुछ होने के बावजूद आम बंदा जिहदे कोल किते गड्डी ना होवे, जिहदे कोल घर ना होवे, वो सोचदा भी घर होवेगा ना फिर सुख दी नींद सौ लांगे। तो जिहड़े घरां 'च बैठे ने वो डाइनिंग टेबल ते इकट्ठे होके नहीं बहिंदे। क्यों? तेरे सामने मैं रोटी नहीं खानी, तेरे नाल मैं रोटी नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? रस मुक गया, प्यार मुक गया। हुण पैसा तो बहुत है, तो पैसा आकड़ ही दे रहा, होर कुछ नहीं दे रहा। मैं क्यों किसी के लागे बैठा, मैं माड़ा, मैं क्यों गल करा, वो आके गल करे मेरे नाल। कौन है इस पासे जाना चाहता? सतगुरु कह रहे ने भाई गुरु की कृपा दे नाल जिन्हां नूं परम अवस्था मिल गई, समझ लो उन्हां दी जिंदगी सुक्की लकड़ तो हरी होनी शुरू हो गई। हरी लकड़ तो मोल्ड भी की जा सकती है, तुसीं किते वेख्या होवे ना, मोड़ी जा सकती है, उन्होंने तो समझाया भी जा सकता। सुक्की तो बस टुटदी है। अगरबत्ती हुंदी है ना, किन्नी कुछ फोल्ड कर लोगे उस वे टुट जाती, क्योंकि सुक्की लकड़ दी हुंदी है। हरी लकड़ नूं तुसीं किन्ना भी फोल्ड कर सकते जे, किन्ना भी मोड़ सकते जे। ਜਿਹੜਾ बंदा थोड़ा जिहा नरम है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ समझा सकते जे, वो जल्दी मैल्ट भी हो जाएगा, जल्दी नरम भी हो जाएगा। पर ਜਿਹੜਾ बिल्कुल पत्थर वांगू आकड़िया पिया है, लकड़ दे वांगू आकड़िया पिया, वो जां तो टुटेगा तो जां बस नुकसान करेगा, जां सड़ेगा। और इस करके बहुत सिर नहीं खपाना चाहिए। मेन गल ये है भी असी अपनी ज़िंदगी हरी करनी है कि अपनी ज़िंदगी सुक्की रखनी है, इस साडे उत्ते डिपेंड करता। हर वो काम किया जाए जिहदे नाल ज़िंदगी हरी होवे, हर वो काम तो परहेज जिहदे नाल ये ज़िंदगी सड़दी पई है। दातार फिर शब्द दे विच किरपा करते हैं, काहे रे मन चितवैं उद्दम जा आहर हर चीओ परेआ। हजूर कहते काहदे लई इन्नी चिंता करी जा रहे। चिंता का मतलब ये नहीं है भी तू किरत नहीं करनी। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉਹ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। मैं तो सिर्फ एक वरतन का तरीका सी मेरे कोल, पर मैनू लगता मैं सारा कुछ करी जा रहा हाँ, मैं सारा कुछ करी जा रहा हाँ। तो फिर चिंता इस गल की है भी हाए किते ये छुट ना जाए। और बैठिया बहुतिया चिंता है, कई चंगी भली नौकरी करते भी पे ने, फिर भी कई जाणगे जे छुट गई तो बड़ा औखा होना, जे आ हो गया। उन्होंने महाराज कहते फजूल की चिंता। काहे रे मन चितवैं उद्दम, क्यों तू एवें फजूल की चिंता करी जा रहे हैं भी हाए हुण की होवेगा, हाए हुण की होवेगा। जा आहर हर जीओ परिया, जिस काम दे विच मालक आप पिया है, तेनू रिजक देने के लिए मालक आप बैठा होया है। ਇਹਦਾ मतलब ये ना समझ लियो कि बस बैठ जाइए तो हुण कमाई करने की लोड़ नहीं। कमाई करनी है, किरत करनी है, पर किरत करदियां भी इस गल दे वल ध्यान रखना कि मैं जे ये छुट भी जाती है मेरे कोलों किरत, तो कोई गल नहीं, मालक आपे कोई नवा रस्ता बनावेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा सौखा रहिंदा बंदा, नहीं तो बंदा गुलाम बन जाता है। दातार कहते ने सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक आग्या कर धरिया। जिथे बंदा ये कहे ना किते ऑफिस की वड्डी पोस्ट पर बैठा, अपने जिहड़े छोटे वर्कर होंदे ने वो कहे तुहानूं मैं नौकरी दित्ती है, तुहानूं मैं रिजक दे रहा, कोई किसी के हत्थ दे विच नहीं है। दातार कहते सैल पत्थर में, एक छोटा जिहा पत्थर सिल वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वेखो जंत उपाए, मालक ने पत्थर ਦੇ ਵਿੱਚ भी कीड़ा पैदा किया है। उत्थे कौन रोटी देण जा रहा? ताका रिजक
ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਜਨਨ ਜਨਨੀ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ, ਸੁੱਤ, ਪੁੱਤਰ, ਬਨਿਤਾ, ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਜੇ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਕਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਸੰਭਾਹੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਕੂੰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਬੀਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਜਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, 100 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕੂੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਆ ਨਿਦਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠਾਕੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਏ ਜੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕ ਨੇ
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।